على الصلاة حي على Beliau adalah pengurus dari DKM Masjid Raya Al-Jabar. Semoga dengan duduknya hari ini kita di majelis ilmu, Allah mudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. قد قام بالصلاة قد قام بالصلاة الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله استووا استقيموا واعتدلوا diluruskan dirapatkan yang pulang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير
اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا
لنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا بفضلك وبرحمتك شر ما قضيت. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وعظيمنا ومولانا محمد وصل وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الناعمين حمدا الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. الحمد لله الذي رد على روحنا نفسنا وعافنا في أجسادنا وأذلنا بذكرنا. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم حصل مقاصدنا من مقاصد الدنيا والآخرة. اللهم جنبنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما وبليتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم
اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير ولا نصب إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى من ويسر صحيح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jalla wa ala ahmadu jami'al ayat wal alat wa ashkuruhu syukra man awfiya minal bala wa astaghfiruhu li wa li walidayya wa liman lahu haqqun alayya wa lil muslimina min kulli dhanbin qawla wa fi'la wa atubu ilayhi min kulli ma'siyatin taubata abdin la yamliku li nafsihi hudaw wa la yastati'u ayadfa'a anha dhalala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi barakatihi wa asrarihi min darain amin. Wala tukthir sabbal ma'i bihaitsu yazidu ala ma yakfi
Wala tukfir jeung ulah sakali-kali memperbanyak anjeun sobbal ma'i kana menuangkan cai bihaitsu yazidu kalayan sakirana nambahan alama kana perkara yakfi anu cukup naon ma tadi al adwa kana anggota tubuh wa in lam yazid sanaos nambihan ala salasi kana 3 kali min ghairi hajatin kalayan tanpa kebutuhan tenapi hajat walau ala syati'in nahrin sanaos dina pinggir walungan falidzalika mangka ari tadi yuksiru sobbal ma makruhun eta dimakruhkeun idza kana nalika aya naon sobbul ma idza kana nalika aya naon eta wudu eta bi mujarradin waswasati kalayan jalmi anu memang gaduh sifat waswas. Bismillahirrahmanirrahim. Para sekalian jamaah subuh Masjid Al-Jabbar Abdullah wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kitab Muraqil Ubudiyah ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Kita kalau melihat saudara-saudara kita yang di Palestina tidak bisa ngaji setengah kita seperti sekarang ini. Mereka mau sholat saja susah, apalagi sholat ya. Mau aktivitas yang lain sedikit aja tidak bisa. Dengan itu kita bersyukur dan mendoakan mudah-mudahan saudara-saudara kita juga yang muslimin, muslimat semuanya mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah. Yang wafat dijadikan syuhada dan yang masih bertahan mudah-mudahan senantiasa diberi kekuatan oleh Allah yang sabaran dan senantiasa menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah dengan betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Baik para sekalian, kita lanjutkan kajian ini bahwa masih dalam pelaksanaan wudu kita. Wudu itu ternyata banyak sekali tata cara atau secara teoritis digambarkan oleh diterangkan oleh para alim ulama melalui kitab Muraqil ini dengan berbagai macam keterangan. Di antaranya kita terlanjutkan wala tukfir sobbal ma'i. Kalau kita berwudu hendaknya jangan terlalu banyak menuangkan air atau berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Makanya kalau kita kerannya itu keluarnya cepat sekali, maka bisa dikecilkan. Itu diantara secara teknik kita itu mengurangi air supaya tidak banyak digunakan atau terlalu israf. Ini kita berpikir ternyata wudhu saja yang sangat penting untuk sholat dalam menggunakan air itu tidak boleh israf, tidak boleh berlebihan. Padahal diterangkan di sini bihaitsu yazidu ala ma yakfil adwa, tapi dengan catatan walaupun tidak terlalu banyak tapi cukup untuk meratakan anggota tubuh yang wajib terkena air ketika wudu. Makanya begini Pak dan Ibu sekalian, kita harus tahu yang namanya haddul wajhi, kita harus tahu namanya haddul yadaini, dan kita harus tahu namanya haddur rijli. Batasan wajah itu mana? Kalau ulama fikih menggambarkan kalau batasan orang wudu wajah itu di atas itu namanya min manabitis sya'ri, tempat tumbuhnya rambut. Loh bagaimana kalau rambut kita itu nggak ada alias botak? Maka secara ulama syariat dan ulama yang apik dalam melaksanakan ibadah wudu itu tetap syariatnya tetap dibasuh min mana binti sya'ri, tempat di mana rambut kita itu tumbuh, berarti batasan di sini. Nah, tempat ya. Kalau di bawah itu tahta dakoni, di bawah dagu atau nabi janggut. Nanti kalau di sebelah kanan kirinya itu liang atau tempat ini lubang telinga. Maka kalau wudu itu istidarul yadi alal wajhi, meratakan anggota wajah dengan cara apa? Dibasuh dengan rata, tidak boleh di tengah-tengah saja.
atau tidak sampai ini. Makanya ini para ibu-ibu, para kaum hawa, mohon maaf, kalau wudhu itu, kalau ada tempat wudhu untuk perempuan, gunakan dengan baik, karena di situ apa? Membuka jilbab seluruhnya untuk apa? Untuk kesempurnaan wudhu. Coba kalau wudhunya di tempat laki-laki, coba naon teh? Sieun ditinggal ku batur, komo ajnabi lain muhrim, maka terus ya iuna base jabat terata gitu lah. Maka kalau bapak-bapak juga awas, berkopiah ini pun ada kopiah masyarakat, kopiah ngaji, kopiah non, meh ganteng. Cara makanya kieu tah. Tapi kalau kopiah untuk sholat bagaimana? Ya harus dibuka begini. Mohon maaf, karena apa? Ini namanya al-ta'aru al-jabhah. Jabhah itu secara rukun sujud itu wajib nempel. Maka kalau sholatnya begini, secara ulama ahli fikih itu lam yakfi. Lam yakfi itu ada yang mengatakan lam yasih, tidak sah. Maka kalau sholat ya kita begini, setidaknya ada jabhah yang nempel ke tempat sujud. Wudhu pun demikian, kalau wudhu ya jangan pakai kopiah, jangan pakai naon. Masa wudhu begini kopiahnya basah. Nah, maka itu sangat penting ketika kita melaksanakan wudhu. Wala tuksir sobbal ma'i bihaitsu yakfi yazidu ala ma yakfil adwa wa in lam yazid ala salat. Kalau tidak cukup, maka disunatkan membasuh anggota wajib wudhu itu salasan, tiga kali. Maka dalam yang lain wasunnah taslisul aqdo, ya, sunnah menigakalikan dalam setiap basuhan anggota wudhu. Sunnahnya 3 kali. Bahkan ada keterangan yang lain wala tajinu sab'an, jangan sampai lebih dari 3, apalagi sampai 7 kali. Nah, itu walaupun tidak bolehnya itu bukan sampai keharaman, ya, cuman sampai makruh begitu, ya. Karena setiap larangan itu tidak mesti haram, ya. Larangan itu tidak mesti haram, perintah pun tidak mesti wajib. Ya, makanya kalau kita kajian usul fikih itu nanti ngerti ada yang namanya al-amru yadullu alal wujub, ada al-amru yadullu alal ibahah, kan gitu ya. Ya, kemudian bedanya apa la yajuzu dengan la yambaghi, kan begitu kalau secara kajian kitab, ya. Makanya ini penting, walaupun secara teoritis terjemah ada, tapi ngaji ke para guru-guru kita wajib, ya, karena itu yang menjelaskan min ghairi hajatin walau ala syat'in naharin falidzalika makruhun idza kana bimujarradil waswasah. Walaupun mohon maaf wudunya itu di sungai, ya. Ya kalau sungai itu sungai yang ada kriterianya. Kalau sungai-sungai sekarang ini ya sungai limbah pabrik, kira kurang wudu di sungai limbah pabrik, ya. Tapi kalau di lautan, di laut itu masalah. Makanya dulu waktu ya yang nyantrinya itu di daerah Tasik, di daerah mana teh, nu seueur balong gitu ya. Santri mah kalau wudu teh di balong, karena balongnya apa? Aya masuknya air, aya keluarnya air, dan balong itu airnya itu dinamis. Di jerona aya lauk cair, lauk emas. Nyuci piring di situ, mandi di situ, nyuci apa di situ. Karena apa? Balongnya ngalir, itu nggak masalah. Nah, tapi kalau yang nggak seperti itu ya nggak bisa, ya. Cuci piring, newak lauk, dipasak di situ, kan begitu. Jadi kalau yang was-was, nah ini apalagi yang was-was. Ada nggak orang yang wudunya was-was? Banyak itu. Walaupun ada ungkapan was-was itu biasanya menimpa orang yang ibadahnya mau bener. Biasanya sebelum yakin itu was-was dulu, ya. Mohon maaf, pribadi saya pernah was-was itu wudu pernah waktu di pesantren.
Jadi perasaannya itu sudah bismillah atau belum ya tadi gitu. Makanya kalau takbir juga ada yang wawas, Allahu Akbar terjadi deh. Allahu Akbar terjadi deh. Allahu Akbar terjadi lagi. Itu was-was. Wudu pun ada. Sudah membasuh wajah sampai beres, was-was lagi diulangi lagi wudunya. Nah itu harus disembuhkan. Ya, harus disembuhkan. Kalau secara syariat setiap ba'da sholat itu membaca mu'awwidatain. Mu'awwidatain masing-masing 3 kali dengan ayat kursi 7 kali. Ya, itu anjuran ulama ya. Lalu syariatnya kalau ada yang lagi wudunya was-was, ditepuk dari belakang oleh kita yang enggak was-was. Kang, wudu sing bener gitu. Tapi sebelumnya itu bismillah nyagerkeun gitu. Bismillah nyagerkeun was-was. Jadi nanti akhirnya apa? Dengan harapan ketika dia wudu nanti takut digebrak lagi ku batu. Akhirnya apa? Wudunya jadi sekali jadi. Kalau yang was-was itu penyakit. Ya, coba kalau yang was-wasnya ketika mandi junub bagaimana jadinya? Tapi itu pasti saya yakin ada itu. Ya. Sebab setiap apa yang diceritakan di kitab itu pasti terjadi. Ya. Dulu waktu saya ngaji ke guru saya, ya, baik ngaji Kifayatul Akhyar, ngaji Iqna, ngaji Wahab, itu Lufatul Wahab, itu kalau guru saya mengatakan bahwa di setiap yang diceritakan di kitab itu berarti itu terjadi. Ya. Berarti itu pernah terjadi di masyarakat. Buktinya was-was dikaji di sini. Berarti pasti ada yang was-was ketika itu. Nah, lalu selanjutnya falil muwaswisin syaitonun yudhibu bihim. Tuh. Kalau orang yang kena was-was itu syaitan itu tertawa. Tuh. Jadi setan itu seneng tepuk tangan, we seri aya nu ibadahna bolak-balik wae. Tuh. Wuduknya bolak-balik, sholatnya takbirnya nggak jadi-jadi terus. Itu setan itu paling senang dan tertawa dia. Karena apa? Ternyata setan itu punya spesialis. Jadi kalau spesialis mata bukan Cicendo saja. Setan pun punya spesialis mata. Tuh. Maka di sini terangkan nama-nama setan ini. Yuqalu lahul walhan. Setan yang bertugas untuk mengganggu orang wudu namanya setan walhan. Awas, ini hati-hati. Ngaranna setan walhan. Kalau punya anak jangan dikasih nama walhan ya. Kalau punya anak jangan dikasih nama walhan. Nama saya itu anak saya ada dalam kitab. Siapa namanya? Walhan. Waduh, itu nama saya. Setan kan kadang ada orang yang namanya itu sok-sokan Arab. Sok-sokan Arab, apalagi sekarang lagi zamannya ya. Namanya nama Sunda, mohon maaf, barangkali ada yang nama yang sama. Namanya sih misalkan namanya Asep atau Cecep misalkan ya. Begitu jadi sadar agama, hijrah namanya ganti Abu Royan. Supaya keren jadi nama Arab kan gitu ya. Atau karena anaknya namanya Hamid, bapaknya namanya Mulyono, ya ganti namanya nggak Mulyono lagi, Abu Hamid. Jadi bapaknya Hamid itu lagi tren itu, ya nggak masalah karena itu baik ya. Maka kalau membuat nama orang itu harus hati-hati. Suatu saat saya pernah nganter anak saya ke rumah sakit karena anak saya sakit. Begitu cek di dokter anak dipanggil, sebelum anak saya itu ada yang dipanggil, namanya apa? Michael William siapa begitu. Begitu padahal ketika sebelum dipanggil saya ngobrol sama bapaknya. Bapak dari mana? Ya. Dari daerah Rancaekek. Rancaekek karena Michael William coba. Ya. Tanya artinya nggak tahu kan itu ya. Makanya hati-hati kalau bikin nama orang. Bisukunil lami wa huwa alladhi yuqalu nas bikasatil istiqmalil ma'tu. Setan walhan itu bertugas selalu mewaswaskan orang yang wudu supaya banyak menggunakan air. Supaya terlalu berlebihan menggunakan air. Makanya hati-hati kalau yang wudunya airnya harus banyak. Ya. Cuman ya kita jangan memaksakan diri kalau wudu itu nggak tahu teori dan prakteknya,
pakai air gelas, aqua gelas. Ya nggak bisa karena kita nggak tahu tekniknya kan gitu. Ya. Yang normal sajalah. Ya. Makanya betul kalau orang belum ngaji, kalau mau praktek itu minimalnya tanya. Kalau nggak tanya nanti tersesat dalam beramal. Ya itu berat. Ya. Lalu berikutnya, wa dzakara ba'duhum anna li iblis tis'atu minal walad. Tuh. Iblis itu memiliki 9 anak. Ini tolong diperhatikan, ternyata ada the big family of iblis. Iblis itu ternyata memiliki anak. Ada 9. Pertama, likulli minhum ismun. Setiap dari setan itu, iblis itu memiliki nama tersendiri. Pertama, likulli ismun wa amalun, ismun wa amalun. Ada punya nama dan spesifikasi tersendiri, bekerjanya untuk apa. Faminhum Khanzab, ada setan namanya Khanzab. Khanzab wa huwa al-muwaswis fis shalah. Dia tugasnya membikin orang itu was-was dalam sholat. Namanya setan siapa? Khanzab. Ya, itu tugasnya setan Khanzab. Kemudian Walhan wa huwa al-muwaswis fil taharah. Ada setan namanya Walhan tadi, bertugas apa? Membikin dia itu was-was orang yang ketika taharah. Wasali itu Zalnabur bizai maftuhah wala musyaddada ba'daha nunun famuwahada wa akhiruhu wa huwa fi kulli suqin. Ya, ada setan namanya Zalnabur, itu ditugaskan oleh iblis di mana? Di pasar. Tugasnya apa? Pertama, lil ba'i'ina lagwa wal falaq, supaya orang yang jualan itu senengnya bohong dan sumpah. Jadi kalau ada orang yang jualan tapi senangnya bohong dan sumpah, itu terkena tipu daya Zalnabur, setan yang namanya Zalnabur. Ya, makanya kalau bilangnya begini, ini tadi ditawar oleh orang, sudah ditawar 900. Masa bapak nawar 800? Padahal apa? Gak ada yang nawar 900. Itu namanya apa? Sudah terkontaminasi oleh setan Zalnabur. Ya. Karena tugasnya masuk ke sub pasar. Jadi mereka punya spesialis, awas hati-hati, ya. Spesialis penggoda. Kemudian al-kadzib wa madhus silah wa ta'tiful kail. Ngurangin melebihkan timbangan, mengurangi timbangan. Warabiu al-aqwal wa huwa syaitan zina. Ya, ada setan yang bertugas untuk menggoda orang yang lagi pacaran. Supaya apa? Supaya zina. Atau orang yang nggak pacaran tapi hobinya neangan tempat zina, itu digoda, selalu ditemani oleh setan namanya al-aqwar. Hati-hati. Ya Allah, banyak sekali ternyata ya setan itu. Kemudian ya yunfahu fi ihrir rajuli wa ajzil mar'ati. Nah, setan al-aqwar itu tugasnya apa? Membisikkan ikhlil. Ikhlil itu apa ikhlil? Ikhlil itu lubang telinga. Membisikkannya, kemudian menggoda supaya, mohon maaf, kenapa? Mohon maaf ya, ini rada-rada sarut. Mengapa kalau laki-laki itu senang lihat pantat besar perempuan? Ya ini bukan saya ini yang ngomong, tapi keterangan sini. Karena apa? Setan ada setan, anu tugas nak trep dina bujul. Sehingga apa? Orang yang melihat itu jadi tertarik. Ini ya. Wa ajzil ya. Wal khamis al wasnan. Ada setan namanya wasnan. Senangnya apa? Wa huwa syaitonun naum. Tukang goda orang yang lagi tidur. Lagi tidurnya digoda tuh. Makanya betul begini.
Dulu ada sejarah dalam kitab Durratun Nasihin, ada setan yang mau menggoda orang yang lagi ibadah di masjid. Tiba-tiba setan itu bolak-balik aja di depan pintu. Lalu ada yang nanya, "Hai setan, kenapa kau bolak-balik di depan pintu masjid?" "Ini saya itu mau menggoda orang yang lagi sholat itu. Orang itu yang sholat itu orang bodoh. Tapi ternyata apa? Ternyata ada orang yang tidur di belakangnya. Dan itu adalah orang yang pintar, orang alim. Saya takut kalau orang alim itu bangun." Ya, makanya ada ungkapan naumul alimi khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Karena apa? Setan rek ngaganggu jelema alim tersarek hese. Tapi mendingan mengganggu orang yang bodoh lagi ibadah gitu ya. Maka ini kita ibadah harus dengan ilmu, dengan seperti ini ngaji. Kalau nggak ngaji kita nggak bisa ya. Minimalnya ngerti secara teoritis. Yuskilur roksa, nah memberatkan kepala, mau bangun itu hese tuh. Yuskilur roksa, kepala kita itu dibikin berat gitu. Mau bangun itu susah, karena apa? Digoda oleh setan tadi. Spesialis kepala, spesialis orang tidur. Maka jangan dikira setan pun punya spesialis dalam bekerja ya. Makanya kemarin saya waktu khutbah di masjid sebelah, kemarin Jumat, menerangkan surat Al-Isra ayat 84. Di sana terangkan Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullu ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Saya terlihat dalam tafsirnya, awas bukan terjemah. Lihat dalam tafsirnya, tafsir Al-Imam Ibnu Arabi, ternyata apa? Maksudnya syakilati itu ai khaliqatihi wa malakati. Kalau malakati itu adalah apa? Keahlian orang yang beribadah. Kalau keahlian orang beribadah, ibadah pun berarti perlu keahlian. Wudu ngerti teorinya, ahli berarti dalam wudu. Sholat ngerti keahlian dalam sholat, maka itu kullu ya'malu ala syakilati. Walaupun yang pertama tafsirnya ay khaliqati, penciptaannya. Ada yang diciptakan menjadi insinyur, maka bagaimana dia beribadah menggunakan keilmuan insinyurnya. Artinya apa? Ilmu insinyurnya dipakai untuk ibadah, dalam arti untuk kebaikan. Ada yang beribadah dengan apa? Menggunakan ilmu politiknya. Maka ketika dia punya ilmu politik, digunakan untuk kebaikan dalam berpolitik. Itu pun semuanya masuk dalam kata-kata kullu ya'malu ala syakilati. Lalu yang kedua malakati itu keahlian. Maka kalau kita pengen punya anak ibadahnya bagus, soleh-solehaya, diberikan keahlian beribadah dari kecil. Minimalnya diajar ngaji. Ya. Daripada nanti ngajinya kepada orang yang gagal paham, atau lebih paham yang gagal, nanti salah. Kan sekarang ada juga memulai ngaji dengan menggunakan Al-Fatihah dilarang. Aduh, sekarang itu. Ya. Cukup pakai apa? Cukup pakai bismillah katanya. Iya betul, bismillah. Tapi masa baca Fatihah aja dilarang? Kan ini lam yabres walam yajrek. Keberes jeung teu cerek begitu tuh, ya. Karena apa? Masa baca Fatihah dilarang? Ya kalau baca Fatihah hanya di dalam WC, a'udzubillahi minasyaitonir kakara dilarang. Dong kita mau mengawali pengajian pakai Fatihah nggak boleh, cukup pakai bismillah ya. Kemudian doa apa? Doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mau makan doa begitu pun disalahkan, nggak boleh katanya ya. Alasannya apa? Tidak ada contoh dari Rasulullah. Hari itu hari ngadoa atau menang ya. Doa mah pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Tidak harus pakai bahasa Arab. Nah itu nanti kalau kajian seperti itu nanti jadi panjang ya. Tapi ini yang penting wudu kita secara teoritis harus menggunakan ajaran dan tuntunan oleh Al-Quran dan Hadis. Tapi caranya ngaji kepada alim ulama. Lalu berikutnya wal ajfan anil qiyam ila shalah. Ya. Dan membuat apa? Aras-aras itu apa? Kayak apa?
melaksanakan sholat wa nahwiha wa yuqadu ilal qabhi minaz zina wa nahwihi wasadisu ada tabrun atau tibrun ya bi fauqiyah tabrun lil wahada ismu syaitanul musibah ya ada setan yang bertugas untuk menggoda orang yang terkena musibah. Makanya kalau kita terkena musibah kan ada dua orang ya. Sakit ada dua orang, ada orang yang sabar, ada orang yang aral. Kalau kita sakit, kalau kita musibah menjadi aral, berarti itu bukan ya katakanlah bukan menjadi cobaan tapi siksaan ya. Tapi kalau orang yang punya cobaan dan itu menjadi sabar, itu namanya cobaan atau ujian. Pasti dia naik kelas. Karena dia diuji sabar berarti naik kelas. Maka ujian yang terbesar bagi kita itu apa? Siksaan yang paling menyedihkan buat kita apa sebenarnya? Siksaan yang paling menyedihkan buat kita sebenarnya adalah ketika terhalang dari melaksanakan ibadah. Itu siksaan yang menyedihkan. Ya, bukan siksaan yang berupa misery atau kesedihan itu. Tapi siksaan yang paling menyakitkan sebenarnya kita terhalang melaksanakan ibadah. Maka bahasanya itu kufur. Kalau orang yang syukur lawannya apa? Kufur. Kufur itu apa? Kufur itu sifatnya, kafir itu orangnya. Secara kajian bahasa. Maka kalau orang yang kufur itu terhalang dari ibadah, kufur terhalang dari syukur, namanya kufur. Kufur sifatnya kafir secara ilmu alat itu ya, kafaro ya, fahuwa kafirun, orang yang terhalang ya. Makanya dalam sejarah nanti Dajjal itu di jabhanya itu hurufnya ada 3 kaf fa ro. Artinya apa? Ya kafaro itu ya. Dan kun payakun, awas. Lafaz kun payakun, kun kan hurufnya ada berapa, Pak? Kun 2. Kun kaf dengan nun. Kaf itu maknanya 2. Satu kamalah, yang kedua kafaroh. Kalau kunnya orang, kun kejadian manusia ada dalam kafnya yang kafaroh, maka ngadak-ngadak orang itu maksiat. Terhalang dari ibadah. Tapi kalau penciptaan manusia itu ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan kun yang kamalah, kesempurnaan, maka dia ngadak-ngadak rajin ibadah. Lalu yang kedua huruf nun. Nun pun maknanya 2. Nun yang pertama maknanya nurun, dan nun yang kedua maknanya narun. Kalau orang yang ditakdirkan oleh Allah mendapatkan narun, nun yang maknanya narun, maka tiba-tiba dia itu maksiat, jalan sendiri maksiatnya. Kalau dia mendapatkan nunnya yang bermakna nurun, maka dia mendapatkan hidayah, bisa beribadah. Maka kalau dalam kata idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun ya. Makanya ada doa begini, subhana al-mufarrij an kulli madyun mahzun subhana man khazainuhu bainal kafi wan nun, kan begitu ya, ada doa seperti itu. Itu kalau nggak salah doa setelah baca Yasin itu. Itu artinya apa? Kita berharap kepada Allah, kun payakunnya kita itu mudah-mudahan kafnya kamalah, nunnya nurun, bukan kafnya kafaroh, nunnya nar. Caranya bagaimana? Ya tadi, ibadah dengan menggunakan teoritis yang baik. Maka dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah Syarah Al-Ba'in Al-Nawawi ya, itu diterangkan ciri-ciri orang yang su'ul khotimah itu 4. Awas ini. Ciri-ciri orang yang su'ul khotimah itu ada 4. Satu adalah apa? Pertama itu adalah at-tahawun bis sholat, meremehkan sholat. Nah, itu ciri-ciri orang yang nanti endingnya itu su'ul khotimah atau sad ending. Ya, su'ul khotimah itu goreng tung-tungna. Ya. Bisa jadi dia ibadah tapi kadang-kadang begitu mau mati maksiat. Itu su'ul khotimah.
Yang kedua, ciri-ciri orang yang su'ul khotimah dalam kitab Jauhar Al-Lu'lu'iyah, ya, Syarah Arba'in Nawawi, itu yang kedua adalah adzan nas, terlalu banyak menyakiti orang. Terlalu banyak menyakiti orang. Makanya kita kalau bersikap dan berperilaku ngomong jangan banyak nyakitin orang. Apalagi tunjuk-tunjuk sok nyalahin batur. Selain dari saya salah. Selain saya salah, ya. Kalau nggak seperti saya salah, ya. Atau omongannya itu sering menyakiti orang, baik itu saudara ataupun orang yang lain. Itu kalau terlalu banyak menyakiti orang, awas. Dalam keterangan yang lain, du'aul arba'in kadu'ail wali. Doanya orang 40 itu seperti doanya wali, orang kekasih Allah. Coba kalau 40 orang mendoakan kita jelek semua bagaimana? Naudzubillah. Ada satu orang yang diijabah. Sebaliknya, kalau orang semuanya mayoritas mendoakan kita itu baik, insya Allah kita akan menjadi baik. Begitu. Makanya itu hati-hati. Ciri-ciri orang yang su'ul khotimah yang kedua itu tadi apa? Adzan nas. Terlalu banyak menyakiti orang lain. Baik itu orang kafir, mohon maaf. Kalau orang kafir buku-buku kita salahi, kita dosa. Sok dalam kitab itu tafsir walau kana kafiron. Mendolimi orang itu nggak boleh, walau kana kafiron. Walaupun orang itu orang kafir. Lalu kita terbuku-buku, oh etate Joko, toko-toko orang kafir, ayo kita jarah, dari orang kafir, hartana halal, menang. Ya, Kanjeng Nabi nggak pernah mengajarkan begitu. Ya. Yang ada harta rampasan perang baru, itu pun ghanimah itu cara baginya pun diatur, kesagawayah apa? Di mentah, ya. Makanya ketika perang apa itu? Kanjeng Nabi itu omat-omatan. Perang Uhud ya? Perang Uhud. Pak, kalau kita ke Gunung Uhud sekarang mah, saya tanya sama guide-nya waktu umroh. Waktu tanya sama guide-nya, kok Gunung Uhud itu kan dalam keterangan kita itu tingginya segini. Kok sekarang jadi pendek ya? Oh Pak, itu sekarang sudah disahur coba bahasa Sunda namanya. Sudah diuruk heula supaya rata di bawahnya. Jadi apa ketinggiannya itu sudah nggak tinggi lagi. Oh ternyata iya, makanya saya naik ke atas pun nggak capek. Puncak apa? Jabal Rumat, ya maksudnya bukan Gunung Uhudnya, Jabal Rumatnya yang untuk memanah itu. Kalau pasukan Rasulullah yang naik ke gunung itu namanya Jabal Rumat, gunung tempat memanah itu. Itu cuma sedikit sekarang itu. Di bawahnya itu adalah para syuhada Uhud. Nah, syuhada Uhud itu kalau ke sana itu nggak boleh masuk ke makamnya, di luar pagar ya berdoanya. Ya. Nah itu segitulah katakanlah. Ya. Ketika mas naik ke luhur, Kanjeng Nabi omat-omatan, menang atau kalah tolong jangan turun, kan begitu. Kanjeng Nabi itu waktu perang Uhud, menang atau kalah jangan turun. Ternyata apa? Begitu menang pasukan Rasulullah, di bawah itu pada rebutan harta rampasan perang. Ada yang dapat pedang bagus, ada yang dapat ini, kuda yang bagus, ada yang dapat itu. Anu di luhur, kan ningali teh kabita, gitu loh. Loh, saya di atas yang manah kok nggak dapat apa-apa. Akhirnya apa? Kabita yang di atas itu turun. Begitu turun, pasukan kafir itu berbalik menyerang dari belakang naik ke luhur, ditembakin satu persatu teng. Akhirnya ketika itu berbalik menjadi kalah. Nah, itu karena apa? Harta rampasan perang itu diatur, tidak langsung direbut, tidak, ya. Ada peraturannya. Lalu yang ketiga, ciri-ciri orang yang su'ul khotimah adalah apa? Syurbul khomri. Meminum minuman keras atau homer dengan segala variannya. Kopi miring, cap martin, leksotan, bagadol, pil beka. Nanti karena itu patut, namun buahnya itu buah kucubung. Ya, itu kan, ya. Atau pil BK itu pil yang digunakan untuk menenangkan anjing yang galak. Diinum ku jelema. Kumaha ta? Pil BK kan pil untuk menenangkan anjing galak ya. Diminum oleh orang. Kalau anjing galak diminumin pil BK bisa tenang. Kalau orang karena punya akal diminumi pil BK lain tenang, riweukeun batur. Bedanya. Makanya homer itu merusak, bahkan
pintu kemaksiatan itu berawal dari minuman keras. Semuanya, kebanyakan. Sejarahnya dalam kitab itu ada Kiai Barseso yang jangankan berzina, kenal awewe ge henteu. Tapi begitu digoda oleh setan, minum-minuman keras yang ya zina, ya membunuh, macam-macam. Akhirnya apa? Bahkan mata alal kafir. Meninggal dalam keadaan kafir. Dan yang keempat, ciri-ciri orang yang su'ul khotimah apa? Adalah orang yang uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Itu jangan sampai membuat orang tua kita menangis. Kalau menangis bahagia, oh hebat. Kita punya prestasi, kita punya apa, orang tua kita cerik, nangis, tangis bahagia, alhamdulillah. Tapi kalau orang tua kita itu menangis karena tidak ridho karena kejahatan kita, maka itu akan mendatangkan ciri-ciri anak yang su'ul khotimah. Jangan-jangan mati kita nanti dalam keadaan jelek akhirnya. Na'udzubillah. Demikian para sekalian, sebagai penutup ya, walaupun kita ngaji tentang Ruhul Ubudiyah, tapi sedikit kita kaji tentang amaliyah yang lain. Karena wudu pun ternyata ada min asbabil husnul khotimah, itu adalah idamatul wudu, memperlanggengkan wudu. Itu termasuk orang yang artinya meninggalnya husnul khotimah, kebalikan daripada su'ul khotimah. Mudah-mudahan hati sekalian dijaga oleh Allah untuk bisa senantiasa istiqomah dalam ibadah, dan mudah-mudahan keluarga kita sekalian diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak yang soleh yang solehah. Nanti habis ini ya. Khotimah, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Lillahi taala al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu